बप्तिस्म ग्रहण करिछि प्रभु जदि तांको ठारे अछि ताहले से मनुष्य कोन करबो आ ता ठारे परमेश्वर कोन हेबार अछि ता हृदय मध्य रे देखा दिबार अछि नै कि है ना तबे से भितर कोन बाहरिबो ता गुण बाहरिबो की गुण बाहरिबो ता करो है जिसु हम मन को सिखै छथि नै कि नम्रता केमति सी हमको निमंत्रित कोन है निश्चर प्राण को से देई देले हम मन को पाए आ से हम मन को सिखै छथि नै कि कहउछन्ति मो ठारो तुमे सिखो कोठेरा माथ्यू पुस्तक 25 पर्व सॉरी 11 पर्व तार जदि आपण माने 28 29 এবং 30 পদ পড়ন্তু 28 29 পদ পড়ি দিন্তু प्रभु कहउछन्ति तुमे सिखो मो ठारो नम्रता मो ठारो तुमे सिखो प्रभु कहउछन्ति जल्दी पढ़ନ୍ତୁ हे परिश्रांत ओ भारतस्थ लोक समस्ते मो निकटକୁ आस मो तुमମାନଙ୍କୁ विश्राम देबे मोर जुआली निज निज ऊपर घेन आओ मो निकटରୁ तुमे शिख कारण मु मृदुशील कौन शिखवा पाई कहउछु प्रभु मानको नम्र को परिधान करबा को से प्रभु यीशु मानको कहउछन्ते से निजे परमेश्वर हेले मध्य आपण माने देखंतु जदि प्रभु यीशु जदि चाहंता से राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु से चाहंता ताकर दूत मानको ताकर शिष्य मानको कहिता कि ए बाबू माने मु एबे अंतिम मु मरबार अछि मते मारि देबे तुमे टिके मोर सेवा करो मोर बड़ बड़ टिके चिपी दियो आउ टिके भलरे टिके मते टिके सेवा करो तुमे कहिता कोन कले से मरिबा पूर्व कोन कले निश्चर शिष्य मानकर कोन कले से बात बोले से हम मानन शिखौछन्ति से हम मानन को तांकर जीवन को हम मानन को दे से शिखौछन्ति हम मानन को कोन हेबा पाए शिखौछन्ति से प्रभु यीशु कोन कहिले नम्र लोके नम्र बोले कोन हो केमति नम्र वस्तु जदि परिधान कले है नम्र बोले निज को कौन करुछि से निज को कौन करुछि समस्त दुख आसले कौन होछि सहिबार शक्ति ताकर अछि नै कि क्लेश आसले सहिबार शक्ति अछि विपद आसला बेलकु हमरा किया होछि है ना ये समस्त विषय का प्रकार अछि है ना ले लेखछि नम्र को परिधान करो बोली लेता अछि जब पाखरे जदि राग थिबो क्रोध थिबो है ना हिंसा थिबो सब बेले ता पाखरे चर्च को जाउथिबो प्रार्थना करूथिबो गीत गाउथिबो सब बेले ईश्वरन ठारे तांकर जीवन बितुथिबो हेले मध्य पाखरे कोन नथिबो नम्रतार वस्त्र पाखरे तो प्रभु यीशु हमनको ए कथा कहउछन्ति कि जदि तुमे माने प्रभु ठारे अछ प्रभु को ग्रहण करिछ बप्तिस्म ग्रहण करिछ ताहले कृष्ण को कोन कर तुमे केमति वस्त्र सेटा परिधान करो कृष्ण को केमति वस्त्र अछि प्रथम रे केमति वस्त्र सेटा प्रथम रे एबे पढिले आपण माने नम्रतार वस्त्र आमे परिधान करिबार अछि सेटा क्रोध रहिबाक नै राग रहिबाक नै हिंसा रहिबाक नै अनेक प्रकार जो मंद विषय जहा अछि ताहा कोन गोटे विश्वासी पाखरे रहिबा कथा नै है ना लोकों को पाखरे कोन रोची जानिछन्ति ना है अनेक को पाखरे टंकार वस्त्र थिबो रागर वस्त्र तांको पाखरे थिबो क्रोधर वस्त्र तांको पाखरे थिबो है ना सब बेले
ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ବସ୍ତ୍ର ଥିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ତାର ବସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଶିଖ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ ତମେ, ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ କଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନମ୍ର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନମ୍ର, ଆଉ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ନମ୍ର ବସ୍ତ୍ର ବାହାରିବ ସେ ଭିତରୁ, ନାଇଁ କି? ଅନେକ ଲୋକ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଗିର୍ଜା ଘରେ ପିନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ବାହାରେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧଳା ହେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ଧଳାଟା ପିନ୍ଧୁଛି? ଯଦି ମୁଁ ଧଳାଟା ପିନ୍ଧିକିରି ନିଜକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଆବି, ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ସେଠି ନଥିବ, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାଟା ଭଲ, ପବିତ୍ର, ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁନି। ମାତ୍ର ସେଇଠି ଯଦି ନିଜକୁ ଦେଖେଇବାଟା ହେଲେ ଗଲା, କଣ ହବାର ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି ଦୁଷିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୁଷୁରାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କଣ ଅଛି? ମରି ଅଛି। ମୋ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମରି ଅଛି। ମୋର ଦେହ ଆଉ ଏଇ ଦେହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା କହୁଛି ନାଇଁ କି? ସେ ଗାଲାତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ବୁଝଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଠାରେ କଣ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମୋ ଠାରେ ଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର। ଏଇ ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ତା ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନାହିଁ। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର କଣ ହବ? ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ହେଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ କଣ କଣ? କିଏ କିଏ କେତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ତ ନମ୍ରତା ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା। ଏବେ ଆଉ କି କି ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ପିନ୍ଧିବା କଥା ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦେବି, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ବାକି କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଶୁଣନ୍ତୁ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 3:12 ଏ ଯୋଉ ପରିଧାନ କରିବା କଥା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ସେଇଠି ଅଛି, କେତେଟା ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ, କଣ ଥିବ ତାଠାରେ? କେମିତି ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ସେ? ତାଠାରେ କୋମଳ ହୃଦୟ ଥିବ। ଏକ ତ କୋଉ ନମ୍ବର ଥିଲା ସେଟା? 1 ନମ୍ବର ନମ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବ। ତାପରେ କଣ ସେଟା? କୋମଳ ହୃଦୟ, ସବୁବେଳେ ତାର ହୃଦୟ କୋମଳ ଥିବ। ଅନେକଙ୍କର କଣ କଠିନ, କେତେ ପଥର ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ବାକ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାଳ ସର୍ପଣୀ ପରେ ସେ କଣ ଶୁଣୁଥିବ ନା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବସ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି କୋମଳ। ତାପରେ ଦୟା, ତାଠାରେ କଣ ଥିବ? ଦୟାର ବସ୍ତ୍ର ଥିବ। ତାପରେ ନମ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ଥିବ। ମୃଦୁତାର ବସ୍ତ୍ର ଥିବ ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାର କଣ କଣ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି? ଆଉ ଥରେ ପଢ। ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ ତାଠାରେ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି? କଣ ସେଟା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି? କୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି? ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଏଟା କହୁଛି, ସେଟା କହୁଛି ତ ପରିଧାନ କର। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ
तू सब बेले कौन कुछ आज्ञा मु जदि दिन को जदि 5टा गुटखा न खाइले आज्ञा मु रहि पारिबि ना से कोटा परिधान करिछि से कौन करिछि गुटखा परिधान करिछि गुटे लोक को पछारली बाबू तू ए पापरु केबे बाहरबो आज्ञा ए कार्य करबा द्वारा मते अधिक टंका मिलुछि तेणु मु ए कार्य छाड़ी पारिबि कि नहीं कहि पारिबि नहीं बोला रे सब कार्य अछि को वस्त्र परिधान करिछि से गणे मन्द कार्य छाड़ू नाही से सब बेले से कार्य रे लिप्त अछि ताको पचारली ए कार्य छाड़ी केबे भलो कार्य करिवो से लोक कहला आज्ञा आ द्वारा मु बहुत टंका उपार्जन करूछि तो छाड़बाटा के कष्ट होई कहला को वस्त्र से परिधान करिछि कोन मन्द कार्य वस्त्र से कोन करिछि परिधान करिछि जणे लोक से सब बेले ताखारे कुट कपड़ा भरि दिबो এই কথা যাক আমার মনକୁ আসুଛି ପ୍ରଭୁ କୁଟ କପଟ ଭରିଥିବ ରାଗ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଭରିଥିବ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଖାଲି ବିଚାର କରୁଥିବ ନିଜେ ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିବ ସେଇଟା କିନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ସେଇଟା କୁଟ କପଟର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାଠାରେ ସେ କଣ କଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ତାଠାରେ କୋମଳ ହୃଦୟ ହେଲା ତାପରେ ଦୟା ତାପରେ ନମ୍ରତା मृदुता ओ सहिबार शक्तिर वस्त्र से कौन करिवार अछि परिधान करिवार अछि ए जगत रे जेतेबे आमे माने वास करिछु मने रखंतु मोर प्रिय प्रभु लोक माने आमे माने जेतेबे प्रभु को ठारे अछु प्रभु को ग्रहण करिछु आमे ए समस्त वस्त्र परिधान करू करू आउ वस्त्र मेन वस्त्र परिधान करिवार अछि कोन जानछन्ति ना सेटा पाउनु आमे जानछन्ति कोन परिधान करिवा कथा सेटा आमे परिधान करूनु आज्ञा सेटा जदि परिधान करि दैथांते आमे माने समस्त परिवर्तन हो जाइथांते आ हमहु देखि ए गाँ पुरुष लोक मध्ये परिवर्तन हो जाइथांता कोन सेटा जानछन्ति 14 पद पढि दियंतु आपण कोन सेटा कलस्य पुस्तक 3 रो 14 पद पढि दियंतु हां पार्टी करी पढंतु आउ एई समस्त जते समस्त परिधान करिबा पद कथा कहिली ए समस्त को ऊपरे प्रेम को परिधान कर कोन परिधान करो हैं प्रेम को तुमे कोन करो परिधान करो यदि मु मोर हृदय रे प्रेम को परिधान करूची गुडे ख्रीष्ट विश्वासी यदि से ईश्वरंकर प्रेम को परिधान करूची किंतु बोले से प्रेम को परिधान करो बोली जे लेखा अछि केते भेंडिया टुका टुकी माने कोन भाबुथिबे अरे बोलिया को प्रेम को परिधान करबा पई होईची आमे मते प्रेम को परिधान करबो बोली भाबुथिबे अरे लोग भाबुथिबे है ना फोन द्वारा आदि जान तो बुढ़ा बुढ़ी माने मते प्रेम को परिधान करूछन है ना है नहीं याडे नाती नातुनी देखुथिबे याडे परिधान करिकि बुलुथिबे आउ घरे सब समस्या कोन लोक माने ए जगतर मंद विषय को परिधान करबा पई चाहउछंती जगतर जहा समस्त मंद विषय गोटे गोटे सब बेले मु आपण मानन को कहूची ये समस्त विषय लोक परिधान करंती लोकंकर परिधान करबाटा तो लेखाउची कोटे लेखाउची कोन कोन मनुष्यर गुण प्रकार जे कहिची कोन सेटा जाला कियो केतरा सेटा परिधान करंती मनुष्य कोन दरोडा विषय को परिधान करंती नहीं है ना मनुष्यर गुण ही परिधान करबा मंद विषय को ताको ठरे कोन न थाए ईश्वरंकर प्रेम न थाए सदिमाय कलश मंडली को प्रेरित पावन कहउछंती तुमे माने अब ए समस्त तो परिधान करूछ ए समस्त को ठारू तुमे मुख्य विषय परिधान करो कोन सेटा प्रेम को तुमे कोन करो परिधान करो यदि तुमे प्रेम को परिधान करी प्रभु को पाक को आसीबो ताहले तुमरो परिवार करबो प्रभु को स्वर्ग करबो प्रभु को स्थान बोले तुम परिवार हम कौन परिधान बोले बोले ख्रीष्ट विश्वासी यदि प्रेम को परिधान करूची ताहले
ତାହେଲେ କଣ ହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜ, ଯୋଉ ସମାଜରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ସମାଜ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେମ ପରିଧାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେବ? ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ହେବ। ତାଙ୍କରି ସେବା ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ହେବ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ତାଙ୍କରି ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଣ ହେବ? ଗୌରବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେରାଫ ମାନେ କଣ କଲେ? ନିଜର ଗୋଡ଼କୁ, ନିଜର ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିଲେ। ନିଜକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଉନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ପ୍ରେମ ପରିଧାନ ହଉ, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବୋଲେ କିଏ ନାହିଁ ତୁମ ଠାରେ? ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ମୋ ଠାରେ। ନାଇକି ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ପରିଧାନ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରେ ବାସ କରିବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରେ ବାସ କରିବ, ମୋ ଠାରେ କୋଉ ଜିନିଷ ରାଗ, କୁଟ, କପଟ, ଅନ୍ୟକୁ ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ କରିବାଟା ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କରୁଛି, ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେବ, ତାଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେବ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେବ, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ। ଯଦି ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦଳଭେଦ କରିବେ, ମତଭେଦ କରିବେ, ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବେ, ସବୁବେଳେ ହିଂସା ଥିବ ତାଙ୍କ ଠାରେ, ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ ଥିବ ତାଙ୍କ ଠାରେ, ସବୁବେଳେ କୁଟ କପଟ ଭରିଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହି ପଛକୁ ଚାଲିଯିବା, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ? ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ କଣ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ବାସ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ପରିଧାନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ କଣ ଦିଶିବ? ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦିଶୁଛି, ତାଠାରୁ କଣ କଣ ବାହାରିବ? ନମ୍ର, ହେଲା, ନମ୍ର ପରିଧାନ କରିବ ସେ, ନାଇକି? ଲୋକ ମଦ ପିଇ ପରିଧାନ କଲା ପରେ, କୁଟ କପଟ ପରିଧାନ କଲା ପରେ, ହେଲା, ତାଠାରୁ କୋଉଟା ଆସିବ? ତାଠାରେ ନମ୍ର ସେ ପରିଧାନ କରିବ। ତାପରେ କୋମଳ ହୃଦୟ ସେ ପରିଧାନ କରିବ। ତାପରେ ଦୟାର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ଥିବ। ତାପରେ ମୃଦୁତା, ନାଇକି? ମୃଦୁତା ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଠାରେ ଥିବ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ସହିବାର ଶକ୍ତି ତାଠାରେ ଥିବ। ତାପରେ ମେନ୍ ବିଷୟ ଅଛି। ସବୁ ବିଷୟ ହେଲା ପରେ ତୁମଠାରେ କଣ ଥିବ? ସେଟା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ କଣ କର? ପରିଧାନ କର। ହେଲା, ପ୍ରେମ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଠାରେ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ବାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ବାସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରିଛି? ପରିଧାନ କରିଛି। ମୋ ଠାରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଲା ବେଳକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳକୁ, ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳକୁ, ଚାଲିବା ବେଳକୁ, ଘରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ, ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ମୋ ଠାରେ ଦେଖାଗଲେ, ମୋର ଗୃହ କଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଗୃହ ହେବ। ମୋର ଗୃହ କଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେବ। ମୋର ସମାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେବ। ଯଦି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିବ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ସେ ଭାବୁଥିବ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଆମେ, ହେଲା, ମୋର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମତେ ସେଇଠୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଲୋକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଶାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେମାନେ କଣ କରିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେମାନେ କଣ କରିବା? ପରିଧାନ କରିବା। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ସବୁ ପରିଧାନ କରୁଛୁ ଆମଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ କରୁ କରୁ ପରିବାର ସମାଜ ଗୃହ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଅନ୍ତର ତାର ଛୁଆ ନିମନ୍ତେ, ତାର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ମାନସ ଧର୍ମୀ ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ବାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରି ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରିବା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବଢ଼ିବେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ପରିବାରମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ଜଗତର ପଥରେ ବା ଜଗତର ବିଷୟକୁ ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା